فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، حمانا الله وإياكم منها. فإخوتي في الله وأخواتي، نواصل بعون الله عز وجل قراءتنا لكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب الخوف من الشرك، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طيب، فقد ذكرنا شرح الشيخ حفظه الله تعالى لقول الله عز وجل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، فقوله هنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الأصنام قال الشيخ هي جمع صنم، والصنم هو ما جعل على صورة أو على صورة مما يعبد من دون الله، كشكل وجه الرجل، أو شكل جسم حيوان، أو رأس حيوان، أو صورة كوكب أو نجم، أو شكل الشمس أو القمر ونحو ذلك. فإن ذلك كله وما أشبهه يطلق عليه أنه صنم. والوثن هو ما عبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة، فالقبر وثن وليس بصنم. وكذلك المشهد، أعني مشاهد القبور عند عبادها، فهذه أوثان وليست بأصنام. طيب، donc on continue بإذن عز وجل notre étude du chapitre concernant la peur vis-à-vis du polythéisme, du shirk. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il a évoqué donc la parole d'Allah
subhanahu, dans la sourate Ibrahim, dans le sens rapproché, il dit « Et éloigne-moi ainsi que mes enfants du fait que nous adorions les asnam, les idoles. » Donc, al-asnamu, dans la langue arabe, c'est le pluriel de sanam. Taïeb, sanam, singulier, asnam, pluriel. Et asanam, c'est une chose qui a été produite sous forme d'une image, sous forme d'une effigie, et qui est adorée bien sûr en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, l'aspect du visage d'un homme, ou l'aspect d'un corps animal, ou celui de la tête d'un animal, ou l'aspect ou l'image d'une planète ou d'une étoile, du soleil ou de la lune, etc. Donc, toutes ces choses-là qui ont été donc façonnées à l'effigie de ces créatures, taïeb, eh bien, peuvent être appelés des asnam, ou sont appelés des asnam, des idoles. Taïeb. Alors que al-wathan, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah, Jalla wa ala, donc comme as-sanam, mais qui n'a pas été façonné ou formé dans un aspect ou une image connue parmi celles que l'on a citées. Donc par exemple, parmi les awthan, donc le pluriel de wathan c'est awthan. Parmi elles, une tombe. Donc la tombe n'est pas une chose qui a été façonnée à l'image de quelque chose, donc c'est une tombe. Donc si elle est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que c'est un wathan. Ce n'est pas un sanam, ce n'est pas une idole, mais c'est un wathan. Une chose adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le mashhad, ou le mashahid, c'est-à-dire les mausolées. Les mausolées, les sanctuaires, dans lesquels donc il y a des tombes, et qui sont adorés par leurs adorateurs. Wal'iyadu billah. Donc tout ceci, ce sont des awthan, et non des asnam. طيب فهذا هو الفرق بين الصنم والوثني. Ça c'est la différence donc entre as-sanam et al-wathan. As-sanam, ce qui a été façonné à l'effigie, à l'image de quelque chose en particulier, alors que al-wathan, c'est une chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'a pas d'image spécifique, qui n'a pas été façonnée. Donc parmi ces choses-là, les tombes ou les mausolées. ثم يقول وقد يطلق على الصنم اسم الوثن كما قال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت قال جل وعلا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ولكن هذا يطلق على قلة وقال بعض أهل العلم هم عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان جميعا فصار ذكر الأصنام في بعض الآيات لعبادتهم الأصنام وذكر الأوثان في بعض الآيات لعبادتهم الأوثان والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم أنه وثن ويدل على أن الوثن ما ليس على هيئة صورة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد طيب نعم كما في حديث أبي هريرة
مرفوعا بلفظ اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث الصحيح بشواهد. فدعا الله ألا يجعل قبره وثنا، فدل ذلك على أن الوثن ما يعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة. أي نعم. Puis il dit, le cheikh, hafidhahullah ta'ala, que malgré ça, il se peut que quelque chose qui est un wathan, donc qui n'a pas une image ou une effigie particulière qui est adorée en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit appelé également sanam, soit également appelé sanam. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala au sujet du récit à propos d'Ibrahim alayhi salam dans la sourate Al-Ankabut, verset 17, dans le sens rapproché, il dit: vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Et vous forgez un mensonge. Mais, il dit le cheikh, le fait d'appeler les idoles par le mot al-wathan, c'est quelque chose de rare. Certains ulama ont dit, afin d'expliquer cela, que certains adoraient l'asnam parmi la tribu et les gens vers qui a été envoyé Ibrahim alayhi salam. Parmi eux, certains adoraient les idoles, al-asnam, et d'autres adoraient al-awthan. Donc ils adoraient les deux à la fois. C'est pour ça que dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala a cité al-asnam, taïb, et dans d'autres versets il a cité al-awthan, pour dire qu'ils adoraient aussi al-awthan, des choses qui n'avaient pas d'effigie particulière ou d'image spécifique. Mais ce qui est plus correct et prioritaire, c'est que il se peut que as-sanam, l'idole, une idole, peut être appelée wathan, mais cela, comme on l'a dit, cela est rare. Ce qui prouve que al-wathan n'est pas une chose qui a été façonnée et formée dans une image ou un aspect spécifique. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: ô Allah, ne fais pas de ma tombe un wathan qui est adoré. Ne fais pas de ma tombe un wathan. Donc il n'a pas dit un sanam, il a dit un wathan qui est adoré. Comme on a vu également dans une version rapportée par Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ô Allah, ne fais pas de ma tombe un wathan, taïb, Allah ou qu'Allah maudisse les gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des masajid, c'est-à-dire des lieux de prosternation, des lieux de prière, wal-iyadhu billah. Taïb. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et lui a demandé de ne pas faire de sa tombe un wathan, et cela nous montre et nous indique que al-wathan, c'est une chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'a pas été façonnée pour représenter une image ou une forme ou un aspect particulier, tel que le visage, un animal, le soleil, la lune, les étoiles, etc. etc. جيد؟ نعم. فقال رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء قسمان: رياء المسلم
ورياء المنافق. فرياء المنافق رياء في أصل الدين، يعني أنه راء بإظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ورياء المسلم الموحد مثل أن يحسن صلاته من أجل نظر الرجل، أو أن يحسن التلاوة لأجل التسميع، ليمدح ويسمع، لا لأجل التأثير، لا لأجل التأثير، يعني لأجل أن يظهر نفسه بحسن تلاوة ويذيع صيته ويشتهر والعياذ بالله. Donc on passe maintenant au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme inférieur. Le polythéisme asghar, inférieur ou mineur. Puis il a été donc interrogé et questionné sur qu'est-ce que c'est que Ash-Shirk al-Asghar, le polythéisme inférieur. Il a répondu: Ar-Riya, l'ostentation. Il dit le cheikh, l'ostentation, de deux types. L'ostentation du musulman et l'ostentation de l'hypocrite. Avant ça, par rapport à la parole في الحديث، قال الشيخ العثيمين: الحديث ما هو الحديث؟ قال: الحديث هو ما أضيف إلى الرسول من قول أو فعل أو إقرار أو وصف. أما الخبر فما أضيف إليه وإلى غيره. أما الأثر فما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى الصحابي فمن بعده، إلا إذا قيد فقيل وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون على ما قيد به. Avant cela, il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala par rapport au terme hadith ici. Quand tu entends, quand tu lis fil hadith, dans le hadith, il dit le terme technique qu'utilisent les gens de science quand ils disent le hadith, il dit c'est ce qui est annexé, ce qui est affilié au messager sallallahu alayhi wa sallam comme parole ou acte ou approbation ou description. Donc le hadith, c'est quoi un hadith? C'est tout ce qui est affilié au messager sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation ou description. Alors que al-khabar, donc il se peut que vous entendiez le terme al-khabar, l'information en français. Donc al-khabaru, c'est ce qui est affilié au messager sallallahu alayhi wa sallam et à autre que lui. Donc c'est un terme plus général, une information qui peut être affiliée au messager, mais qui peut être aussi affiliée à d'autres que lui, tels que les compagnons, les tabi'in, atba'i tabi'in, etc., etc. Ça c'est al-khabar. Alors que l'athar, il dit le cheikh, c'est ce qui est affilié à autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire soit à un compagnon, soit quelqu'un qui est venu après le compagnon. Ça c'est al-athar. Sauf si le terme al-athar a été restreint et dans lequel il a été précisé que cela vient ou provient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, il faudra préciser en disant et dans le athar du messager d'Allah. Et dans le athar venant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Dans ce cas-là, on comprendra donc que ce qui est visé par le athar provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith. Mais sinon, lorsque le terme al-athar a été utilisé seul, sans qu'il soit restreint par le fait qu'il vienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est une information, un athar,
qui provient soit d'un compagnon, soit d'un tabi'i, soit de quelqu'un qui est venu après eux. طيب هذا هو الفرق, ça c'est la différence donc entre al-hadith, entre al-khabar et al-athar. طيب هذه فائدة. نعم. Puis il dit أخاف ما أخاف عليكم, ce dont j'ai le plus peur pour vous. قال الشيخ العثيمين الخطاب للمسلمين إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر وليس لجميع الناس. Donc ici, lorsque le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Là, il s'adresse uniquement aux musulmans. Parce que, bien sûr, il est impensable que un kafir tombe dans le polythéisme mineur, dans l'ostentation, le fait qu'il montre l'adoration à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il adore Allah jalla wa ala, puis il veut par cela se faire voir, etc. Là. Donc le shirk al-asghar, c'est une chose qui touche uniquement les croyants, les musulmans. Vous voyez? Et en plus de ça, il s'est adressé ici aux sahaba. Vous voyez? Aux sahaba, il y a les meilleurs des gens après les prophètes et les messagers, c'est les sahaba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors de nous? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour les sahaba par rapport au polythéisme al-asghar mineur, que dire alors de ceux qui sont loin d'avoir atteint le niveau et le degré des compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. طيب أين ثم يقول الرياء, il dit le cheikh Saleh حفظه الله, الرياء, l'ostentation est de deux types. On a l'ostentation du musulman et l'ostentation de l'hypocrite. Il dit, l'ostentation de l'hypocrite, c'est une ostentation au niveau de la base religieuse, au niveau de la croyance, au niveau de la foi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va manifester l'islam, mais qui va dissimuler la mécréance. Qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un qui va manifester en apparence l'islam, en disant ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, qui va prier, qui va peut-être verser zakat, jeûner, ou faire semblant de jeûner, mais qui va cacher la mécréance. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Lorsqu'il a parlé de ceux qui se lèvent pour la prière avec paresse, إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. Ils font ça pour se montrer, pour que les gens les voient. Et bien sûr, ils n'évoquent Allah que très peu. Donc, l'ostentation du musulman, en revanche, du monothéiste, c'est pas la même chose. Vous voyez? Par exemple, le fait que le musulman embellisse sa prière pour que les gens le regardent. Ou il va embellir sa récitation du Coran pour que les gens l'entendent et qu'ils reçoivent par la suite les louanges et les éloges. Vous voyez, c'est pas pour, par exemple, un imam. Il est demandé à ce qu'un imam, bien sûr, embellisse sa voix quand il récite le Coran et qu'il ait une belle récitation avec les ahkam, le tajwid, etc., etc. Mais s'il le fait pour recevoir les louanges et les éloges, pour que les gens le complimentent et pour se faire entendre et écouter et pour que sa réputation, sa renommée se propage à travers le globe, ou sur YouTube,
na'udhu billah, ceci est du shirk. Ça, c'est du shirk mineur. Par contre, si l'imam embellit sa voix pour justement, parce que c'est une chose qui est demandée par la charia, par Allah subhanahu wa ta'ala, et pour être concentré lui-même et être touché par les paroles d'Allah, et pour également que les gens derrière lui qui prient, les fidèles qui prient derrière lui, soient plus touchés par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils soient plus concentrés, il n'y a pas de mal à cela. Alhamdulillah. C'est une chose au contraire qui est demandée. فالرياء مشتق من الرؤيا فجهته الرؤيا ومن صوره أن يحسن العبادة لأجل أن يرى أنه من المتعبدين كأن يطيل في صلاته أو يطيل في ركوعه أو في سجوده أو يقرأ في صلاته أكثر من العادة لأجل أن يرى ذلك منه أو يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه إنه يقوم الليل فهذا كله شرك أصغر. فالشرك الأصغر الذي هو الرياء قد يكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها فيه. نعم. Puis il dit donc riya, l'ostentation, il est dérivé du mot ar-ru'ya, la vision. Vous voyez pourquoi? Parce que la personne qui fait preuve d'ostentation, son intention c'est quoi? C'est de se faire voir, c'est la vision des gens. Vous voyez? Et donc parmi les types et les exemples, c'est le fait que le serviteur, il va embellir son adoration dans le but que les gens le regardent et le considèrent comme étant parmi les fervents adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou le fait de prolonger sa prière, il va prolonger sa prière devant les gens, il va prolonger et rallonger ses inclinaisons, ses prosternations. Il va lire davantage, plus que d'habitude. D'habitude, il lit surat l'ikhlas, ou al-falaq, ou al-nas, mais quand il prie devant les gens, quand il prie une prière facultative à la mosquée devant les gens, il va réciter des longues sourates. Il va réciter surat al-Baqarah, ou al-Imran, ou al-Nisa. Et ça dans le but, donc, pour que les gens le regardent et les gens le voient. Il va également prier la nuit, et faire en sorte que les gens le sachent et le voient et disent de lui, il prie la nuit. Il prie la nuit. Donc tout ceci n'est que du polythéisme mineur. Donc le polythéisme mineur, qui est donc l'ostentation ici, soit il va anéantir la base même de l'acte par lequel il a donc adoré Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit il va anéantir juste la partie ou le rajout dans lequel il a fait preuve de ostentation. وهكذا. طيب فيكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء. طيب إذا ابتدأ النية بالرياء كمن يصلي الراتبة لأجل أن يرى أنه يصليها وليست عنده رغبة في أن يصليها لكن لما رأى أنه يرى صلاها ولأجل أن يمدح لما يرى من نظر الناس إليه فصلاته هذه حابطة ليس له فيها ثواب. لكن إذا عرض الرياء له في أثناء الصلاة أو في أثناء العبادة فيكون ما زاده لأجل الرؤية باطلا كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Donc, cette adoration dans laquelle il a fait preuve d'ostentation, voyez, soit son ostentation, elle va l'anéantir entièrement, l'anéantir au niveau de la base même de cette adoration. Et cela donc dans le cas où la personne, elle va commencer dès le début de l'adoration par l'ostentation. Son intention, dès le début, c'est l'ostentation. Voyez? Donc son intention, c'est d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, mais dès le début, elle a cette intention-là de se faire voir et que les gens parlent et ils fassent ses éloges. Comme par exemple, quelqu'un qui va prier une prière ratiba. Ratiba, mathalan, après salat al-maghrib. Les deux unités. Il va les faire pour que les gens le voient. Mais en vérité, il n'a pas envie de les faire. De base, il n'a pas envie de les faire. Et s'il n'y avait personne, il ne les aurait pas fait à la mosquée. Mais ce qui l'a poussé à les faire, c'est que les gens soient présents et le voient. Et c'est ça qui a fait qu'il s'est levé et il les a priés. Afin que les gens fassent ses éloges et le complimentent. Donc cette prière-là, dès le début, comme elle a été tachée par l'ostentation, eh bien, elle est anéantie. Et elle n'a aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a commencé une adoration sans ostentation, mais l'ostentation lui est venue pendant l'adoration, eh bien, on dira que c'est seulement le morceau ou le rajout qui a été touché par l'ostentation qui est anéanti et qui est invalide. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-Qudusi, Allah il a dit, je suis celui qui se passe le plus d'avoir un associé ou d'être associé à quelqu'un. Donc celui qui fait un acte dans lequel il m'a associé quelque chose ou quelqu'un ou d'autre que moi, je l'abandonne, je le laisse, lui et son associationnisme. Wala'iyadhu billah. Comme l'a rapporté l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. طيب. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله الرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عبدا وليس يريد أن تكون العبادة للناس لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل وإلا فقد يكون رياء وقد يكون سماعا أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنى عليه فهذا داخل في الرياء كذلك فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب أما إذا أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء بل هذا من الدعوة إلى الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا لتأتموا به وتعلموا صلاتي. Donc il dit ici une chose importante, le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit que l'ostentation, donc qu'est-ce que c'est que le riya? C'est quoi exactement le riya? Il dit c'est le fait que la personne adore Allah dans le but que les gens le voient. Donc elle adore Allah avec l'intention que les gens le voient et fassent ses éloges. Et il le considère parmi un adorateur ou les adorateurs fervents d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'ostentation. Vous voyez? Mais bien sûr, l'intention de cette personne qui fait ça n'est pas d'adorer les gens, ou n'est pas de vouer cette adoration pour les créatures ou pour les gens. Là, parce que si il veut faire ça, si il veut vouer son adoration aux gens, ce serait du polythéisme majeur, akbar. Voyez? Naam. Donc faites bien la différence entre ces deux choses. La personne ne voue pas son adoration pour les gens.
Elle l'avoue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle adore Allah jalla wa ala, mais son intention est que les gens le regardent, le voient et fassent ses éloges. Taïe. Ensuite, par rapport à sa parole, al-riya, l'ostentation. Donc, al-riya, comme on a dit, ça vient de ru'ya, la vision. Donc, al-riya concerne le fait que les gens te voient et te regardent. Mais bien sûr, ça c'est juste à titre d'exemple. D'accord? Donc, al-riya, ou l'ostentation, peut se faire au niveau de la vision oculaire, mais elle peut se faire également au niveau de l'audition. C'est pas juste les yeux, ça peut être aussi les oreilles. Vous voyez, le fait de se faire entendre, quelqu'un qui va réciter et qui va embellir sa récitation dans le but que les gens fassent ses éloges, ça c'est se faire entendre. D'accord? Pour que les gens l'entendent et qu'ils fassent ses éloges, etc. Ça rentre également dans l'ostentation, riya, le terme riya. D'accord? Donc, l'expression riya, c'est une expression qui est utilisée, parce que dans la plupart des cas, c'est la motivation de se faire voir. D'accord? Mais se faire entendre et faire que sa renommée, sa réputation, se propage à travers les quatre coins du globe, c'est de l'ostentation également. D'accord? Précision également, enfin, celui qui désire, de par son adoration, que les gens fassent comme lui. Que les gens, qui le voient, fassent comme lui et l'imitent. Vous voyez? Dans le but de la da'wa. Ça, c'est pas de l'ostentation, ça. Ça, ce n'est pas de l'ostentation. Ça, c'est, au contraire, c'est le fait d'appeler les gens à Allah. D'appeler les gens à l'islam, à la sunna. Vous voyez? Mathalan, tu es dans la mosquée, tu veux faire salat ratiba. Tu pourrais aller dans un coin ou dans une salle où personne ne te voit. Tu fermes la porte, tu éteins la lumière, personne ne va te voir. Mais tu dis, je vais prier devant les gens, au premier rang, pour éduquer les gens, pour dire aux gens que c'est une sunna de prier ratiba après le maghrib, que c'est une sunna de prier ratiba après l'isha, avant de faire tarawih, mathalan, pour que les gens, pour motiver les gens à faire comme toi. Et deuxièmement, pour apprendre aux gens la prière, par exemple, des sunnahs de la prière, comment s'asseoir, comment se prosterner, comment s'incliner. Est-ce que ça c'est de l'ostentation? Non, ça c'est pas de l'ostentation. Ça c'est le fait d'appeler les gens à la sunna. Comme il a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il avait prié devant tout le monde sur El-Mimbar, il a montré aux gens comment prier pour que tout le monde puisse le voir et voir comment il prie. Est-ce que ça c'est de l'ostentation? Non, c'est pas de l'ostentation. C'est l'enseignement. C'est de l'enseignement. C'est enseigner aux gens comment prier. Et puis il a dit, par la suite, il a dit, j'ai fait cela afin que vous m'imitiez, afin que vous me suiviez et que vous appreniez ma prière. Afin que vous appreniez ma prière. Non. ثم يقول الشيخ الشاهد من حديث الباب قوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فهو أخوف الذنوب التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل التوحيد لأنهم ما داموا أهل التوحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر فيكون أشد ما يخاف عليهم هو الشرك الأصغر والشرك الأصغر تارة يكون في النيات وتارة يكون في الأقوال وتارة يكون في الأعمال يعني أنه يكون في القلب وفي المقال وفي الفعال وسيأتي في هذا الكتاب بيان أصناف كل واحد من هذه الثلاثة. Il dit donc qui a un rapport direct avec le chapitre qui est la peur par rapport au polythéisme il dit sa parole donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dont j'ai le plus peur pour vous c'est le polythéisme mineur, d'accord, c'est-à-dire c'est le péché donc dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le plus peur pour les monothéistes. Parce qu'encore une fois,
Le shirk al-asghar ne peut pas être fait. Le kafir, le mécréant, il ne tombe pas dans le shirk al-asghar. Le mécréant, lui, il est dans le shirk al-akbar. Le kufr al-akbar. Mais le shirk al-asghar, qui est l'ostentation, ne peut être effectué que par un musulman, que par un croyant. D'accord? Non. Et là, en plus, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, il s'est adressé aux sahaba, les compagnons, qui ont atteint un degré de tawhid, masha'Allah, élevé, très élevé, incomparable avec le nôtre. Taïeb? Na'am. Et then, la chose dont le prophète avait le plus peur pour eux était le shirk al-asghar. Et également parce que les sahaba, ils étaient loin de tomber dans le shirk al-akbar. C'était très improbable pour eux de tomber dans le polythéisme majeur. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour eux. Le plus peur, c'était le shirk al-asghar. Et parce qu'également, c'est une chose où, d'habitude, les gens ne font pas attention au shirk al-asghar. Où ils tombent dedans facilement. Et ils sont insouciants par rapport à cela. Combien sont insouciants par rapport au shirk al-asghar? Combien sont insouciants par rapport au fait de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur des superstitions, sur des ci, sur des ça, sur des croyances. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il a mis l'accent, il a souligné ici la gravité, la dangerosité de shirk al-asghar par rapport à ça, le fait qu'il soit plus subtil et plus caché. Donc, le shirk al-asghar, le polythéisme inférieur, il peut se produire par rapport aux intentions. Il peut également se produire par rapport aux paroles et également par rapport aux actes. Le shirk al-asghar, il peut exister dans les intentions, dans les paroles et dans les actes. C'est-à-dire, il peut y avoir du shirk al-asghar dans le cœur, dans ce que prononce la langue et dans ce que font les membres. Et on verra donc dans ce livre, Inch'Allah Ta'ala, l'exposé de toutes les catégories de chaque chose qu'on vient de citer ici, que ce soit shirk dans l'intention, shirk dans les paroles ou shirk dans les actes, Inch'Allah Ta'ala. فيدل قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر أنه أخف الذنوب على هذه الأمة لكن لما خافه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعظم الذنوب خوفا فالجواب أنه كان كذلك لأجل أثره وهو أنه لا يغفر كما ذكرنا آنفا ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه والشيطان حريص على إيقاع أهل التوحيد في الشرك الأصغر ووصمهم بالرياء في الأقوال والأعمال والنيات وفرحهم بذلك أعظم من فرحهم بغيره من الذنوب. Inch'Allah Ta'ala, pour finir donc, il dit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme, le shirk al-asghar mineur, inférieur. Donc c'est la peur, la chose dont il a le plus peur pour sa communauté, les croyants, les musulmans. Il dit, mais pour quelle raison? Pour quelle raison c'est le péché dont il a le plus peur pour nous? Eh bien, tout simplement à cause de ses conséquences. Et on a vu que parmi ces conséquences, le fait que la personne n'est pas pardonnée par Allah. On avait vu que l'avis le plus correct, c'est que celui qui meurt sur du polythéisme, shirk, asghar, il n'est pas pardonné par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et également parce que les gens en sont insouciants, ils ne font pas attention à cela. Et le diable, il fournit des efforts conséquents dans le but de faire tomber les monothéistes dans cette chose qui est le shirk al-asghar. Shirk al-asghar. Et on le voit aujourd'hui, notamment dans le fait que les gens sous-estiment le shirk al-asghar parmi les ignorants. Le shaitan, donc, il fait tout pour stigmatiser et qualifier les musulmans
et mettre en nous cette ostentation à travers les actes ou les paroles ou les intentions. Et le shaitan, il est plus content et se réjouit plus quand la personne tombe dans du shirk asghar que lorsqu'elle tombe dans un péché qui n'a pas atteint le degré de shirk asghar. Shaitan, il est plus content quand la personne, elle tombe dans un shirk asghar que lorsqu'elle fait, lorsqu'elle boit de l'alcool, ou lorsqu'elle se drogue, ou lorsqu'elle ment, ou lorsqu'elle fréquente un homme ou une femme sans être marié. Allah, il est plus content quand tu fais du shirk asghar. Je dis quoi? Shaitan, a'udhu billah. Shaitan, il est plus content quand la personne fait du shirk asghar, والعياذ بالله. طيب. فبذلك ينتهي هذا الدرس اليوم إن شاء الله تعالى، فنواصل الأسبوع القادم بإذن الله. فالعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.